ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಬಹುಳ ತದಿಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ತೇಜ ಕಿರಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ನಂದನಾತ್ರಿ ಸೋನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ವೃಂದ ದೇವ ವಂದಿತಂ ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತ ದೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ आयताक्षपाहि श्रीयवल्लभेश नायकम् सेव्य भक्तवृन्दवरद भूयो भूयो नमाम्यहम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् चित्तजादिवर्गषट्कमत्तवारणाङ्कुशम् तत्त्वसारशोभितात्म दत्तश्रीयवल्लभम् उत्तमावतारभूत कर्तृभक्तवत्सलम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् व्योमवायुतेज आपभूमि कर्तुरीश्वरम् कामक्रोधमोहरहित सोमसूर्यलोचनम् कामितार्थदात भक्तकामधेनुम् श्रीगुरुम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् पुण्डरीकायताच कुण्डलेन्दु तेजसम् चण्डदुरितखण्डनार्थ दण्डधारि श्रीगुरुम् मण्डलीकमौलिमार्ताण्डभासिताननम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वेदशास्त्रतुल्यपादमादिमूर्ति श्रीगुरुम् नादबिन्दुकलातीतकल्पपादसेवितम् सेव्य भक्तवृन्दवरद भूयो भूयो नमाम्यहम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् अष्टयोगतत्त्वनिष्ठतुष्टज्ञानवारिधिम् कृष्णवेणितीरवास पञ्चनद्य सङ्गमम् कष्टदैन्यदूरभक्ततुष्टकाम्यदायकम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् नारसिंह सरस्वतीश नाममष्टमौक्तिकम् हारकृत्य शारदेन गङ्गाधराख्य स्वात्मजम् हरिणीकदेवदीक्ष गुरुमूर्तितोषितम् परमात्मानन्दश्रेय भुक्तिमुक्तिदायकम् नारसिंह सरस्वतीश अष्टकम् च यः पठेत्
घोर संसार सिंधु तारणाख्य साधनम् सार ज्ञान दीर्घ आयुरारोग्यादि सम्पदम् चारुवर्ग काम्य लाभ नित्य सेव्य यः पठेत् इंदुकोटि तेज किरण सिंधु भक्त वत्सलम् नन्दनात्रिसूनु दत्तमिन्दिराख्य श्रीगुरुम् गन्धमाल्य अक्षतादिवृन्ददेववन्दितम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् सिद्धान्त अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಬಹುಳತದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. जब से प्यारा ईश्वराया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने तुझको पाया मेरा जीवन बदल बदल गया इस तरह की जिंदगी में मुझे बनाया ज्ञान देके इसलिए मेरा मन तेरी छाया
मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का पल बीत गया है। नया सवेरा निकल आया। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। ईश्वर हो तुम, योगेश्वर हो तुम। तीन ही लोकों में तुम ही नायक हो। इसलिए मेरा मन तेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। राम भजो तुम, कृष्ण भजो तुम। कुछ भी भजो, सब एक है। सारे जगत का तू ही विधाता। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा ईश्वर आया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच. अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्.
अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता वाशुचः सम्पदम् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव भो भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु हे प्रथापुत्र इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं दैवी तथा आसुरी मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो ओ सन ऑफ पार्थ ओ सन ऑफ पृथा इट मस्ट बी ओ सन ऑफ पृथा इन दिस वर्ल्ड there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now, hear from me of the demonic. ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಈಗ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು हे पार्थ अस्मिन् लोके भूतसर्गौ द्वौ दैवः च आसुरः दैवः एव विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं मे शृणु ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ ಈ 6ನೇ
द्वौ द्विसंख्याकौ भूतसर्गौ भूतसर्गौ भूतसृष्टि सृज्यते इति सर्गः भूतान्येव सृज्यमानानि भूतसर्गौ इति उच्यते भूतसर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टि भूतसर्गौ सृज्यते इति सर्गौ भूतान्येव सृज्यमानानि दैवासुरसम्पद् द्वययुक्तानि द्वौ भूतसर्गौ इत्युच्यते द्वया हवै प्राजापत्य देवाश्च सुराश्च बृहदारण्यक उपनिषत् इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः सर्वेषां द्व्यविध्योपपत्तते उपपत्तेः द्वैविध्यो द्वैविध्यो उपपत्तेः कौ तौ भूतसर्गौ इति उच्यते प्रकृतौ एव दैवः आसुरः एव च प्रकृतौ एव दैवः आसुरः एव च उक्तयोः एव पुनः अनुवादे प्रयोजनम् आह दैवः भूतसर्गः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिना विस्तरशः विस्तारप्रकारैः प्रोक्तः कथितः न तु आसुरः अतः तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः शृणु ಅವಧಾರಯ ಎಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳವು ಭೂತಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ಸರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳು ಭೂತಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೂತಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ಸರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಇವು ಸರ್ಗಗಳು ಈ ಭೂತಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ದೈವ ಆಸುರ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಭೂತಗಳನ್ನೇ ಸರ್ಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಂಶದವರು ದೇವತೆಗಳೆಂದೂ ಅಸುರರೆಂದೂ ಎರಡು ಬಗೆಯವರಾಗಿದ್ದರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ವಿಶೇಷತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವ ಈ ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ದೈವ ಆಸುರ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತುಗಳೇ ಈ ಎರಡು ಸರ್ಗಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದೈವ ಆಸುರ ಎಂಬೆರಡು ಭೂತ ಸರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೈವವೆಂಬ ಭೂತ ಸರ್ಗವನ್ನು ಅಭಯ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಸುರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ವಚನದಿಂದ ಕೇಳು ಹೇ ಪಾಂಡವ ಇದನ್ನು ಅವಧಾರಯ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೋ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತೇ ಆಸುರೇ ಸಂಪತ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣೇನ ಚ ಶಕ್ಯತೆ
ತಸ್ಮಾಹ ಪರಿವರ್ಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಇತಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಸುರ ಜೀವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. In almost all religious textbooks of the world, the positive qualities of goodness and righteousness are glorified. But they rarely paint exhaustively the negative tendencies in a devilish personality. Some critics of Hinduism are jubilant in discovering this tendency in our scriptural texts as a great weakness in our prophets and seers. This criticism against Hinduism was leveled mainly by the critics of the 19th century. They are very silent nowadays because of the results of the 20th century psychological researches and the success of some of the psychiatric methods. To become poignantly aware of the negative tendencies in one's own personality structure and to become consciously disgusted with those vulgar urges are the ways of easily eradicating such wrong tendencies from one's inner nature. Be aware of a weakness. It readily disappears from our character, says the modern psychiatrist. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೋ ಆಗ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಮಾನಸ ತಜ್ಞರು. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞವೂ ಕೂಡ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಶಶ್ವದ್ವಿಕಾಸನ ತ್ರಾಸನ ಕ್ರಮಗಳಿಂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಪೌರುಷೋನ್ನತಿಯೊಳ್ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನರಸುವಾಟ ಪರಚೇತನದ ಹೃಷ್ಯದ್ವಿಲಾಸವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪರಚೇತನದ ಹೃಷ್ಯದ್ವಿಲಾಸವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಶಶ್ವದ್ವಿಕಾಸನ ಶಾಸನ ಕ್ರಮಗಳಿಂ. The cosmic spirit is a permanent being. Shashvat Vikasana. Prasana. The cosmic spirit is a permanent being. But it expands and contracts as the universe. In doing so, it dances happily alongside human progress. It gets itself lost in it and plays the game of finding itself via realization. It is very happy in playing this game forever. Mankutima. ಶಶ್ವದ್ವಿಕಾಸನ ಶಾಸನ ಕ್ರಮಗಳಿಂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಪೌರುಷೋನ್ನತಿಯೊಳ್ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನರಸುವಾಟ ಪರಚೇತನದ ಹೃಷ್ಯದ್ವಿಲಾಸವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಶಶ್ವದ್ವಿಕಾಸನ, ಶಶ್ವತ್ ವಿಕಾಸನ, ಪೌರುಷೋನ್ನತಿಯೋಳ್, ಪೌರುಷ ಉನ್ನತಿಯೋಳ್, ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನರಸುವಾಟ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಸುವ ಆಟ. ಹೃಷ್ಯದ್ವಿಲಾಸವೇ, ಹೃಷ್ಯತ್ ವಿಲಾಸವೋ, ಶಶ್ವತ್ ಶಾಶ್ವತ, ಪೌರುಷ ಶಕ್ತಿ,
ಉನ್ನತಿಯೋಳ್ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಹರ್ಷದ್ ಆನಂದದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆ ಪರಮ ಪೌರುಷ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹುಡುಕುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸದಿಂದ ಮಗ್ನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎರಡು, ಒಂದು ಜೀವ ಮತ್ತೊಂದು ಜಡ. ಜೀವವನ್ನು ಚೇತನವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾ ಪರಮಚೇತನವು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಮುಕ್ತಕ 74ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೊಬ್ಬಂಟಿಯಂತಿಹುದು ಬೇಸರಬಹುದು ಹೊಮ್ಮುಗನು ಕೋಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ಬೊಮ್ಮ ನೆಲೆಸಿದನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿಯ 6ನೆಯ ಅನುವಾಕವು ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಏತಿ ಎಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾನು ಬಹಳವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಾನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರಮಚೇತನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗೋಳ. ಆ ಚೇತನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಗೋಳವು ಸಿಡಿದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಗಳಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಮಚೇತನವು ತನ್ನದೇ ವಿಕಸನದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಲವು ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ವಿಕಸನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯ. ಈ ವಿಕಸನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೇತನವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೂಪವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಚೇತನವು ಆ ರೂಪದ ವಿಕಸನದ ಎಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ರೂಪ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಪ್ರಾಸಿತ ರೂಪವನ್ನು ತೊರೆದು ಚೇತನವು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೇತನವು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದೇ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಹಾಸನ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಚೇತನವನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆತ್ಮದ ಮೂಲವೇ ಆ ಪರಮ ಚೇತನ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮವು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಸೇರುವ ವಿಲಾಸವೇ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕಡಲ ತೀರು ಆವಿಯಾಗಿ, ಮೋಡವಾಗಿ, ಮಳೆಯಾಗಿ, ತೊರೆ, ಕುಂಟೆ, ಕೊಳ ಮತ್ತು ನದಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾದ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಲು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ. ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವ ಪರಚೇತನದ ಹೃಷ್ಯದ್ವಿಲಾಸ. ನಾವು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಪರಮಚೇತನದ ಒಂದು ಅಂಶವಷ್ಟೇ. ಆ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯು ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾದ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವಿಕಸನ ಶಾಸನ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಾದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಕಡಲ ಸೇರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾ, ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ! ಇದನ್ನು ತೊರೆದು ಅರಿಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಚೇತನವೇ ಎಂಬ ಭಾವ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು, ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ
ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಈ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಜಾಃ. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.